5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ख़त्म कर रहे हैं, 35A ख़त्म कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जिहड़ा एक प्रांत का रुतबा सूबे का उन्होंने भी 2 यूनियन टैरीटरीज़ दे विच तोड़ दिता। एक लद्दाख नूं यूनियन टैरीटरी बनाता है, एक जम्मू कश्मीर नूं बनाता है। हज़ारां की गिणती दे विच पोलीटिकल प्रिजनर किवें ले इत्थों चुक के यूपी दीयां जेलां 'च दूजियां 'च 5 साल बीतण बाद भी ईवन उस यूनियन टैरीटरी भी जिन्होंने बनाया उसकी चोण नहीं हुई, ना लद्दाख च हुई ना जम्मू कश्मीर च हुई। 5 साल रज के जुल्म कर लिया, हज़ारां नौजवान जेलों च ने, उन्हां दीयां बच्चियां नाल की हो रहा है। इहदे बावजूद जिहड़ियां 3 की सीटां बीजेपी डेयर नहीं कर सकी कि उत्थे अपने उम्मीदवार भी खड़े करे। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर नूं एक स्पैशल स्टेट का रुतबा दिंदा सी। उन्हां दी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सी। कोई लॉ जिहड़ा इंडियन स्टेट पास करे ऑटोमैटिकली जम्मू कश्मीर ते लागू नहीं सी हुंदा जो तक जम्मू कश्मीर असैंबली उन्हों ना करे। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करांगे जम्मू कश्मीर के हवाले नाल कि अज तो ठीक 5 साल पहला 5 अगस्त 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ पूर्ण हमायत देंदे हाँ। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना। देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की विचार ने? देखो लगभग अद्धी सदी पहला एक पाकिस्तान के इंटैलेक्चुअल ने पाकिस्तानी रूलर्स नूं डिसीजन मेकरस नूं ये कहा सी कि भी द रोड फ्रॉम लाहौर टू श्रीनगर गोज वाया अमृतसर। हुण एक लाइन जिहड़ी है बड़ी डूंगी स्टेटमेंट है। गल कल्ली सड़क दी नहीं है कि लाहौर तो जिहड़ी सड़क जानी है वो वाया अमृतसर ही जानी है। ज़ाहिर है जिन्हें श्रीनगर जाना है लाहौर तो जाएगा तो वाया अमृतसर ही, पर इहदा मतलब ये सी कि जिहड़ी कश्मीर दी आज़ादी है वो खालिस्तान दी आज़ादी नाल जुड़ी हुई है। जे खालिस्तान आज़ाद हुंदा है तो कश्मीर ऑटोमैटिकली हुण तां इन्हां ने कश्मीर लई लद्दाख और सिरमौर जां रोहतांग पास वाला भी बना ली है सड़क। एक ज़माना सी ईवन पठानकोट तो श्रीनगर की कोई सड़क नहीं सी, जम्मू सियालकोट सी। और क्योंकि ये ट्विन सिटीज़ ने जम्मू सियालकोट जिवें लाहौर अमृतसर है जां पाकपतन फाजिलका है, इस किस्म का सिस्टम सी। पर एक डिफरेंट कहानी है कि 47 की होया और किवें मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की गल है कश्मीरियों के पार्ट तो भी। जिवें सानू जदों असीं मास्टर तारा सिंह की उस बजर गुनाह वाली कहानी सुनाउंदे हैं कि भी उन्हें इन्हां दे कांग्रेस ते ट्रस्ट करके किस्मत इन्हां दे नाल जोड़ी, इहो जिहा ही बजर गुनाह शेख अब्दुल्ला ने कीता कि उसने नेहरू और गांधी दे नाल सांझ प्याली पुगाई और नतीजे के तौर पर जो हाल सिखां दा है वो गुलामी की कहानी भी उत्थों ही शुरू हुंदी है। और ज़ाहिर है भी दोनों सूबियां ने साडी तां जून 84 तो बाद खुल के जिहड़ी है खालिस्तान की आज़ादी की गल शुरू हुई और जम्मू कश्मीर वालियां ने तो 47 तो एकदम बाद ही जिहड़ी है उसकी शुरुआत हुई और इंडिया ने अपनी सारी जिहड़ी रिप्रैसिव मशीनरी है वो उत्थे झोंकी हुई सी, विचों ही खरीद के कदे इनू लाता कदे उनू लाता। शेख अब्दुल्ला पहला जिहड़ा पोलीटिकल प्रिजनर सी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जदों पोलीटिकल प्रिजनर जां प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस की गल की तो शेख अब्दुल्ला दे लई शायद 16 या 17 साल इंडियन जेलों दे विचों सड़िया, पर अखीर च उन्हें गिव अप करता है, समझौता किया, जिस तो बाद वो थोड़ी देर रहा, फिर फारूक अब्दुल्ला रहा। हालांकि ये कोई शक नहीं है कि अज भी जिहड़े कश्मीर वादी दे लोग ने उन्हां दे विचों डिफाइंस कायम है। और असीं ये कहानी जिहड़ी 47 शुरू हुई, अज 5 अगस्त का दिन है,
5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 35A ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਨਾ, 35A ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚ ਆਈ, ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪਾਸ ਕਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਵਾਂਗ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਟਰਨ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨਾਓ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ, ਤਬ ਬਾਤ ਔਰ ਥੀ ਅਬ ਬਾਤ ਔਰ। ਇਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਤ ਐਸੀ ਕੀਜੀਏ ਹਰ ਬਾਤ ਕੇ 100 ਪਹਿਲੂ ਹੋਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਬਾਤ ਬਦਲਨੇ ਕੇ ਲਈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ RSS ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 35A ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ। 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਵਨ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਹੋਈ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਡਰਟੀ ਡੀਜ਼ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹਿਆ ਛੜਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੁਣ MP ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਮ ਅਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਬਹੂ ਲਾਏਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੈਡ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ 2-3 ਮੇਜਰ, ਇੱਕ ਕਰਨਲ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਲਜਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਈਨਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕੀ ਸੀਟਾਂ BJP ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੀ ਹੋਏ, ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦੀ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਅੰਡਰ UN। ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 15-16 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਜਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਡਾਤਾ। UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ UN 'ਚ, ਪਰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਪਲਟ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਬ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 76-77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਜ਼ੁਲਮ, ਰੇਪ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 400 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, 1000 ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੌੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਪੀੜ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਉਸ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾ ਰੋਡ ਫਰਮ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੋਜ਼ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।